हेलो स्टूडेंट्स रीडिंग मॉड्यूल के उत्ते हमेशा तुसीं कहने कि एक वीडियो लैके और अज दे इस वीडियो दे विच मैं रीडिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा और जिहड़ा टॉपिक हैगा साडा ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा इस सैक्शन दे विच जां इस पार्ट दे उत्ते आके स्टक हो जाते हैं कि सानू ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन दे विच डिफरेंस क्लीयर नहीं हुंदा। सो इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स मैं तुहानूं दसूंगा कि तुसीं ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन दे विच डिफरेंस किस तरह क्लीयर करना एंड दैन तुसीं किस तरीके दे नाल आंसर्स नूं फाइंड आउट करना। स्टूडेंट्स इस वीडियो दे विच कोई टिप्स या ट्रिक्स नहीं तुहानूं दूंगा बिकॉज फस्ट ऑफ ऑल तुहानूं ये अंडरस्टैंड करना पैना कि रीडिंग दे विच टिप्स जिहड़े आ काम नहीं करते हैगे बिकॉज रीडिंग तुहानूं पढ़न नूं दित्ती गई है तो रीडिंग नूं पढ़ के ही तुसीं एक वधिया तरीके नाल आंसर लभ सकदे हो चाहे वो कोई भी तरह का क्वेश्चन तुसीं कर रहे हैं। सो अज असीं जिहड़ी गल करांगे स्पैशली ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन दी करांगे किस तरह क्वेश्चन नूं पढ़ना हैगा आ किहड़ियां हैगियां वो चीज़ां जिन्हां दे उत्ते सानूं हमेशा चंगी तरह ध्यान देण दी जरूरत हुंदी है जिहड़ी अक्सर तुसीं गलती कर जांदे आ पढ़न दे विच। कई स्टूडेंट्स जिहड़े आ इस तरीके नाल आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते कि असीं कुछ कीवर्ड्स नूं जिहड़ा हाईलाइट करके आंसर लभीए। पॉसीबली कुछ आंसर इस तरीके नाल मिल सकदे आ बट सारे आंसर इस तरीके नाल फाइंड आउट करने ईजी नहीं हुंदे। एक्चुअल दे विच कुछ कीवर्ड होंदे आ हर एक क्वेश्चन दे विच जिहड़े सानूं समझणे पैणे आ और जिन्हां ते सानूं ध्यान देना पैना आ जदों असीं ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन वाले क्वेश्चनस कर रहे हुंदे आ। सो मैं क्वेश्चनस तुहाडी स्क्रीन ते आउणगे नाल दी नाल पैसेज आऊगा रोक के तुसीं वीडियो नूं आंसर लभण दी कोशिश करनी है एंड दैन ट्राई करनी है तो मैं फिर तुहानूं दसूंगा कि किस तरीके दे नाल आपां उस आंसर नूं लभना हैगा। सो इंपॉर्टेंट थिंग हैगा कि पढ़ना पैना आ। मैं इत्थे तुहानूं कोई इस तरह का ट्रिक्स या टिप्स नहीं दे सकदा कि तुसीं ईजीली जिहड़ा अपना इस क्वेश्चनस नूं इंप्रूव कर लूँगे। प्रैक्टिस 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 जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्नी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। सो लैट्स गेट स्टार्टेड कि किस तरह आप ट्रू फॉल्स नूं करना। फस्ट ऑफ ऑल साडे कोल क्वेश्चन साडी स्क्रीन दे उत्ते आ चुक्या। क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वो साडे कोल हैगा माइकल फराडे वाज द फर्स्ट परसन टू रिकोगनाइज परकिंस एबिलिटी एज ए स्टूडेंट ऑफ कैमिस्ट्री। सो पहला साडा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा आ उहदे विच सानूं दो नेम दिते होए आ माइकल फराडे एंड परकिन। क्वेश्चन की कह रहा है सबजैक्ट हमेशा ही फोकस हुंदा किसी भी क्वेश्चन का सबजैक्ट नूं हमेशा ध्यान नाल पढ़ना। सबजैक्ट साडा हुंदा वर्ब दे पिछले पासे जिवें कि साडा इत्थे लिखा होया वाज इट मीनस कि वाज साडा वर्ब वाज दे पिछे जो होगा साडा सबजैक्ट आ जिहदे उत्ते सारा सेंटेंस फोकस्ड हुंदा। सो क्वेश्चन की आ माइकल फराडे वाज द फर्स्ट परसन टू रिकोगनाइज परकिंस एबिलिटी एज ए स्टूडेंट ऑफ कैमिस्ट्री। सो हुण आपां ध्यान दिंदे हां भी की कह रहा कि परकिन दे विच एक एबिलिटी सीगी एज ए स्टूडेंट ऑफ कैमिस्ट्री। कैमिस्ट्री का वो स्टूडेंट सीगा तो उहदे विच कोई ना कोई एबिलिटी सीगी विच वाज रिकोगनाइज की गई सी मीनस कि आइडेंटिफाई की गई सी पहचानी गई सी फर्स्ट टाइम किहदे द्वारा माइकल फराडे के द्वारा। सो हुण इस क्वेश्चन दे विच जिहड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड हैगा ना वो हैगा फर्स्ट बिकॉज फर्स्ट वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट आ। हुण क्वेश्चन दे विच कह रहा कि माइकल फराडे ही पहला परसन सीगा जिसने परकिन दी कैमिस्ट्री दी एबिलिटी नूं आइडेंटिफाई कीता। सो हो सकदा माइकल फराडे ने उसकी एबिलिटी नूं आइडेंटिफाई कीता होवे। सो हुण की करना तुसीं पहलां जदों तुहानूं क्वेश्चन हुंदा क्वेश्चन नूं तुसीं चेंज करना इंटैरोगेटिव दे विच कि वाज द माइकल फराडे फर्स्ट परसन टू रिकोगनाइज हिज एबिलिटी कि जिहड़ा माइकल फराडे सीगा वाकई वो पहला परसन सीगा उहदी एबिलिटी नूं पहचानण वाला जां नहीं। हुण ऑप्शनस की बन सकदे आ। ऑप्शनस की बनणगे जां तां आपां कहांगे कि माइकल फराडे ने ही पहली बार उहदी जिहड़ी एबिलिटी सीगी उहनूं आइडेंटिफाई कीता ट्रू हो जाऊगा जे आपां इस तरीके नाल देखांगे। जेकर उन्हें कहता कि माइकल फराडे वाज नॉट द फर्स्ट परसन इट मीनस कि फर्स्ट परसन कोई होर सीगा। सो इहदा मतलब कि साडा क्वेश्चन जिहड़ा ट्रू नहीं होगा फॉल्स होगा। और अगर सानू ये दस्सिया होया कि माइकल फराडे ने परकिन दी एबिलिटी नूं आइडेंटिफाई कीता बट ये चीज़ नहीं दसी कि वो पहला परसन सीगा जां दूसरा परसन सीगा दैन की आ साडा आंसर जिहड़ा है नॉट गिवन हो जाना बिकॉज सानू मेन इन्फॉर्मेशन नहीं दसी कि वो पहला परसन सीगा जां नहीं सीगा बट ये जरूर दस्सिया होया कि उहदी एबिलिटी वाकई माइकल फराडे ने ही पहचानी सीगी। जां फिर इत्थे सानू की कह सकते हैं कि माइकल फराडे नहीं जी कोई होर फर्स्ट परसन सीगा फिर तां सीधा ही साडा आंसर फॉल्स हो गया। जे सानू कहा कि माइकल फराडे फर्स्ट परसन नहीं सीगा कोई होर फर्स्ट परसन सी दैन आंसर होगा फॉल्स। सो इंपॉर्टेंट वर्ड हैगा इहदे विच फर्स्ट वट वी हैव टू फाइंड माइकल फराडे वाज द फर्स्ट परसन और नॉट। सो हुण पैसेज तुहाडी स्क्रीन ते आ तुसीं रोक सकते हैं वीडियो नूं ते रोक के तुसीं इहनूं पढ़ना है तो कोशिश करनी है आंसर नूं लभण दी। एक पार्ट तुहाडी स्क्रीन ते शो हो रहा है इहदे विच साडा आंसर आ स्टूडेंट आपां आंसर लभण दी कोशिश करदे हां।
ਐਜ਼ ए ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਟ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਪਰਕਿਨ ਬਿਕੇਮ ਇਮਰਸਡ ਇਨ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਓਕੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਰਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। His talent and devotion to the subject were perceived by his teacher। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਥੋਮਸ ਹॉल, who encouraged him to attend a series of lectures given by eminent scientist Michael Faraday। ਮਾਈਕਲ ਫਰਾਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। at the Royal Institution। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਫਰਾਡੇ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਪਰਕਿਨਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਵੋਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਟੂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰ ਪਰਸੀਵਡ ਬਾਈ ਹਿਸ ਟੀਚਰ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਥੋਮਸ ਹॉल। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਫਰਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੋਮਸ ਹॉल ਨੇ ਕੀਤਾ। ਥੋਮਸ ਹॉल ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਥੋਮਸ ਹॉल who encouraged him to attend a series of lectures given by eminent scientist Michael Faraday at the Royal Institution। ਥੋਮਸ ਹॉल ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮਾਈਕਲ ਫਰਾਡੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਇਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰਾਇਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮਾਈਕਲ ਫਰਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਥੋਮਸ ਹॉल ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਫਰਾਡੇ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਲਸ ਆਊ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਫਰਾਡੇ ਸੁਜੈਸਟਡ ਪਰਕਿਨ ਸ਼ੁੱਡ ਐਨਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੁਜੈਸਟਡ। ਸੁਜੈਸਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਫਰਾਡੇ ਸੁਜੈਸਟਡ ਪਰਕਿਨ ਸ਼ੁੱਡ, ਮਾਈਕਲ ਫਰਾਡੇ ਸੁਜੈਸਟਡ, ਮਾਈਕਲ ਫਰਾਡੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਰਕਿਨ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਪਰਕਿਨ ਸ਼ੁੱਡ ਐਨਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਫਰਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਨੇ ਹੀ ਪਰਕਿਨ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਫਰਾਡੇ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਕਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਈਕਲ ਫਰਾਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਫਾਲਸ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਜੈਸਟ ਉਸਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਨੇ ਆ, ਤੇ ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਆ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋਮਸ ਹॉल ਹੂ ਐਨਕਰੇਜ ਹਿਮ ਟੂ, ਥੋਮਸ ਹॉल ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਥੋਮਸ ਹॉल ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਾਇਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਸਪੀਚਸ ਫਾਇਰਡ ਦਾ ਯੰਗ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਫਰਦਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਉਹਨੇ ਥੋਮਸ ਹॉल ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਚਸ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋਮਸ ਹॉल ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਹੀ ਲੇਟਰ ਵੈਂਟ ਔਨ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ which he succeeded in entering in 1853 at the age of 15। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਥੋਮਸ ਹॉल ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਕਿਨ ਗਿਆ ਆ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ
कि माइकल फराडे ने उसनों सुजैसट किया। सो इत्थे हुण की दस्सिया कि माइकल फराडे दीयां स्पीचेस उसने सुनिया और स्पीचेस तो बाद उसके अंदर जोश आया कि वो होर भी इस सबजैक्ट नूं स्टडी करे, बट सानू ये नहीं दस्सिया हैगा कि माइकल फराडे ने उसनों एडवाइस दित्ती आ जां नहीं दित्ती कि वो इस कॉलेज नूं जाके इस इंस्टीट्यूट नूं ज्वाइन करे। उसने ज्वाइन भी किया होया, बट साडा जिहड़ा मेन फोकस सीगा मैं तुहानूं दसदा वर्ब एंड सबजैक्ट कि माइकल फराडे ने उसनों सुजैसट किया। वो सानू इत्थे नहीं दस्सिया होया कि माइकल फराडे ने उसनों कहा जां नहीं कहा हैगा। सो इस करके ये जिहड़ा आंसर साडा नॉट गिवन हो जाना। तुसीं वीडियो रोक के इहनूं एक बारी स्टडी कर सकदे। थर्ड क्वेश्चन दे विच की कह रहा कि परकिन एम्पलॉयड ऑगस्ट विलहेम हॉफमैन एज हिज असिस्टेंट। सो इस क्वेश्चन दे विच अगेन सबजैक्ट दे उत्ते फोकस करियो। एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस दे विच सबजैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हुंदा। की कह रहा कि परकिन एम्पलॉयड, परकिन ने एम्पलॉय किया किनू ऑगस्ट विलहेम नू, ऑगस्ट विलहेम हॉफमैन नू एज हिज असिस्टेंट। सो क्वेश्चन की कह रहा कि परकिन ने जिहड़ा आ उसनू जॉब दित्ती है, किनू जॉब दित्ती है ऑगस्ट विलहेम हॉफमैन नू एज हिज असिस्टेंट, मीनस कि उन्होंने अपना एज ए जूनीयर रख लिया। परकिन ने रखा आ ऑगस्ट विलहेम हॉफमैन नू। सो आप देखते हैं कि वाकई ऑगस्ट ने परकिन ने उन्होंने जॉब दित्ती है। जे तो परकिन ने उन्होंने जॉब दित्ती हुई एज हिज असिस्टेंट, आंसर ट्रू होगा। जेकर परकिन ने उसनू जॉब ना दित्ती हुई, किसी होर ने दित्ती हुई, दैन फॉल्स हो सकता। और जेकर सानू ये दस्सिया ही नहीं गा कि उन्होंने जॉब ते रखिया जां नहीं रखिया, दैन साडा आंसर नॉट गिवन होगा। सो पैसेज देखते हैं अगेन, तुहाडी स्क्रीन के उत्ते पैसेज आ, वीडियो रोक के तुसीं इहनूं जिहड़ा देख सकते हैं। सो एट द टाइम ऑफ, जिथों मैं छड्डिया सीगा पैसेज उत्थों ही अगे फरदर इहनूं लिंक करदा पिया। At the time of Perkins' enrollment, the Royal College of Chemistry was headed by the noted German scientist August Wilhelm Hofmann. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਰਕਿਨਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ, ਪਰਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਰੋਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ, The Royal College of Chemistry was headed by the noted German scientist, German chemist August Wilhelm Hofmann। ਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ? ਔਗਸਟ ਵਿਲਹਮ ਹੌਫਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈਡ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Perkins' scientific gifts soon caught Hofmann's attention and within 2 years he became Hofmann's youngest assistant। आ गया जी क्वेश्चन साडा आंसर। कहता कि परकिन का जिहड़ा साइंटिफिक गिफ्ट सीगा ना उहदे अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उहदे उत्ते जल्दी ही हॉफमैन की निगाह पै गई। हॉफमैन कौन सी? जिहड़ा उस कॉलेज का हैड सीगा। सो उन्हें की कीता फिर अगले 2 सालों के विच ही कहता जिहड़ा परकिन सीगा वो हॉफमैन का यंगेस्ट असिस्टेंट बन गया। मीनस कि हॉफमैन ने परकिन नूं जॉब ते रखिया। क्वेश्चन की कह रहा कि परकिन ने हॉफमैन नूं जॉब ते रखिया, जबकि पैसेज कह रहा कि हॉफमैन ने उसनूं अपना यंगेस्ट असिस्टेंट बना लिया। इट मीनस कि टोटली जिहड़ी स्टेटमेंट आ कंट्रास्ट करती पई आ, ओपोजिट हैगी आ। सो उपर वाली लाइन पढ़ के भी सानूं पता लग गया सीगा, इहनूं पढ़ के होर भी ज़्यादा क्लीयर हो गया कि ये वाला आंसर भी साडा जिहड़ा फॉल्स होगा। फोर्थ क्वेश्चन हैगा जी, परकिन वाज स्टिल यंग वैन ही मेड द डिस्कवरी दैट मेड हिम रिच एंड फेमस। सो फोकस इत्थे जिहड़ा हैगा क्वेश्चन दा वो हैगा स्टिल यंग दे उत्ते कि परकिन सबजैक्ट आ, मैं तुहानूं दस्सिया सबजैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हुंदा। परकिन वाज स्टिल यंग, परकिन कहंदा यंग ही सीगा कदों? जदों उसने उस चीज़ की डिस्कवरी की जिन्हें उन्होंने नेम एंड फेम दिता, जिसने उन्होंने रिच एंड फेमस किया। सो आपां की देखना कि वो यंग ही सी जदों उन्होंने नेम एंड फेम मिल गया अपनी डिस्कवरी के करके या फिर नहीं। सो इहदा भी आपां देख लैंदे अगले पैसेज दे विच। उस तो अगे अपने जिहड़ा लिंक करते हैं आप पिछले पैसे नूं, हॉफमैनस यंगेस्ट असिस्टेंट तो बाद कि नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उस तो बहुत ज़्यादा समा नहीं लग्या उस तो बाद कहता परकिन मेड द साइंटिफिक ब्रेक थ्रू दैट वुड ब्रिंग हिम बोथ फेम एंड फॉर्च्यून। सो इत्थे साडा आंसर आ ही गया। मैनूं लगदा स्टूडेंट रोक के तुसीं इहनूं पढ़ सकते हैं। कहता कि हुण तुसीं पिछों लिंक करके देखो तो 1853 दे विच जदों उहनूं एडमिशन मिलिया सी तो उदों उहदी एज 15 साल सीगी। 15 साल की एज तो बाद उन्हें की किया 2 साल के विच ही हॉफमैन ने उन्होंने अपना असिस्टेंट बना लिया। इट मीनस कि उसकी एज हले तक हुई 17 साल। सो 17 साल की एज के की किया परकिन मेड द साइंटिफिक ब्रेक थ्रू दैट वुड ब्रिंग हिम बोथ फेम एंड फॉर्च्यून। सो इत्थे की कहंदा
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫੇਮ ਐਂਡ ਫੋਰਚੂਨ ਦੋਨੋਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੰਗ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਕਿਨ ਯੰਗ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੇ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੀਨਸ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਤਾਂ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦ ਟਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਕੁਨੀਨ ਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਡ ਗਰੋ ਓਨਲੀ ਇਨ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਟਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਵਿਚ, ਉਹ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਨੀਨ ਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਡ, ਕੁਨੀਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਨੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਰੋ ਓਨਲੀ ਇਨ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਓਨਲੀ। ਓਨਲੀ ਵਰਡ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਟਰੂ। ਜੇਕਰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਫਾਲਸ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਗਰੋ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਗੇਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇਜ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੁਨੀਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੀ ਪੈਰਾ ਆ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਨੀਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵਾਇਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਫॉर ਮਲੇਰੀਆ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਨੀਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਆ ਸੂਟੇਬਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਦ ਡਰੱਗ ਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਾਰਕ ਆਫ ਦਾ ਸਿੰਚੋਨਾ ਟਰੀ ਨੇਟਿਵ ਟੂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਨੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛਿਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰਕ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਰੀ ਦਾ ਆ, ਸਿੰਚੋਨਾ ਟਰੀ ਦਾ ਬਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਸਿੰਚੋਨਾ ਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਾਇਆ ਆ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਹੈਗਾ ਨੇਟਿਵ ਟੂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਆ, ਪੈਸੇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਨੇਟਿਵ ਟੂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਇਕੱਲਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਖਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਮੈਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਕਿ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਟਿਪਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।